جی جناب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ صاحب سے، اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو۔ جی فرمائیے، آپ جی آگے جی جی کسی ضرور ضرور، اگر میں اس کے جواب کے قابل ہوا تو ضرور دوں گا جی۔ جی بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ جماعت احمدیہ میں اور دوسرے فرقوں میں خاتم النبیین پر کوئی اختلاف نہیں، جو خاتم النبیین کی آپ جو بھی تشریح کریں، جو بھی ترجمہ کریں، وہ قابل قبول ہے۔ اب جو آنے والی شخصیت ہے جس کے انتظار میں ہیں بعض فرقے جتنے بھی ہیں، آیا اس کو خاتم النبیین کے بعد، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد اس شخصیت کو نبی اللہ مانا گیا ہے، اس شخصیت کو نبی اللہ کہا گیا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کو نبی اللہ کہا گیا ہے تو اس کے آنے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر کس طرح اثر پڑتا ہے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ کہا ہے؟ آپ کا سوال مکمل ہو آپ گیا موجود رہیے۔ جی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا آپ احمدی ہیں؟ جی میں بھی اوکے اوکے سوال اوکے صحیح اوکے اوکے ہے۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ اس میں یہ جسٹ ایک سیکنڈ چاہوں گا، میں تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ شور بتا دوں۔ اچھا ایک منٹ، یہ اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز بھائی، میں کروں گا آپ ناراض ہو جائیں گے، وہاں سے شور آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ یہ چونکہ آپ کا کویشچن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ذرا ایک یہ اگر آپ لکھیں گے حضرت عیسیٰ آئے تو آخری نبی ہوں گے، اس پہ سرچ کیجئے اس کے اوپر، یوٹیوب پہ تو یہ دوسرے نمبر کے اوپر ریکمینڈڈ آ رہی ہے زیتون ایف ایم شارٹ کلپس کے اوپر، اور اسی چینل کے اوپر آج ہی ایک اور ویڈیو بھی پبلش ہوئی ہے اسی اس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر آئے تو پھر امت محمدیہ کے اندر کیسے، دو ریکمینڈ کروں گا میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سب کو، اس کو دیکھیے ان ڈیٹیل، اس کے اندر ڈسکشن ہے شیخ صاحب کی اور عامر بھائی کی۔ شیخ صاحب اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں، بطور ایک احمدی کے سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، اور عامر بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ان دو کو لازمی دیکھیے گا، باقی آپ آئے ہیں کویشچن لائیو آپ نے کیا ہے تو اس کا جواب بھی میں چاہوں گا کہ ضرور شیخ صاحب جی پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ تو بے شک ان کا اب اپنا انمیوٹ کر لیجئے مجاہد میاں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں گا تو میری بات کے درمیان نہ بولیے گا، آپ انمیوٹ کر لیں اپنا مائک، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ لیکن بولیں آپ بولیں۔ جی میں بول رہا ہوں گا تو اس میں آپ نہ انٹرپٹ کیجئے گا۔ عزیزم بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سے چونکہ آپ کی مراد جو ہے وہ مرزا غلام احمد ہے، اور وہاں پہ آنے والا کوئی شخص نہیں کہا گیا، رسول اللہ اے مسایہ کی بات نہیں کر رہے، دی مسایہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک ہے کہ اردن کا عبداللہ بادشاہ ہے، مطلب نام لے کے اسپیسیفائی کر کے بتایا کہ اس کے علاوہ اب وہ کسی اور بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی۔ جب ہم کہیں گے کہ دنیا میں ایک بادشاہ تھا تو اس کا مطلب کوئی ایک ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ اے مسایہ کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی آنے والا، وہاں پہ دی مسایہ کی بات ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی، اور عیسیٰ ابن مریم جو تھے نبی تھے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے آ کے مسیح ہونے کا کلیم کر دیا، دعویٰ کر دیا تو وہ نبی ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسیح نبی اللہ، وہ جو مسیح ہے مسیح ابن مریم کو نبی اللہ کہا گیا۔ جی اب آپ کر لیں کوئی، اگر آپ کا کوئی اور چیز ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور مبشر صاحب ہیں آپ نے غالباً، آپ کا نام مبشر ہے؟ نہیں مبشر نہیں ہے، آپ نے اچھا بیان چلیں، فرمایا ہے محترم کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کیونکہ پہلے ہی نبی ہیں اس لیے ان کے نبی اللہ ہونے سے خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہوں گے ان کے آنے سے خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے، سنت اللہ بھی یہ ہے کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، جب اس کے نام سے پیشگوئیاں کی جاتی ہیں، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں کی گئی تھی، ادریس نبی کی پیشگوئیاں کی گئی تھی لیکن آئے حضرت یحییٰ تھے، اسی طرح جب ایک نبی فوت ہو چکا ہے، جب سوری قرآن ایک اس کے منٹ، بعد سوری ایک منٹ، یہ قرآن میں کہاں ہے کہ
भगैया की गई थी और हदीस आए थे, कुरान में कहाँ है ये? कुरान में तो इस वाक़े का ज़िक्र नहीं है, लेकिन तो जो फिर पुरानी किताबें मेरे हैं चंदा जिस आपने तरह लफ्ज़ बाइबल है, एक मिनट, आपने इससे पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सुन्नतुल्लाह। तो अल्लाह की सुन्नत जो है मुझे तो कुरान से पता चलेगी ना। अल्लाह तो की आप कह रहे सुन्नत हैं ये कुरान आपको में, कहाँ से पता चली ठीक है, मुजाहिद साहब, आपको कहाँ से पता चली ये अल्लाह की सुन्नत? कुरान की जो सुन्नत है आप उसी पर आ जाएँ। फिर अल्लाह ताला की नहीं तो नहीं ये नहीं सुन्नत है कि जो नहीं बंदा नहीं एक नहीं, नहीं, दफ़ा आप एक बात का जवाब तो दीजिए ना, आप एक लाइव शो में मुजाहिद बात कर रहे हैं, मुजाहिद सुन मियां, लीजिए मैं प्लीज। बहस नहीं कर रहा, ना मुझे करनी है बहस। ठीक मैं है, एक बात मैं आपसे, भी नहीं कर रहा, मुझे एक नहीं आप सवाल बिल्कुल कंप्लीट कर नो लेने नो दें, नो उसके बाद नो आप नो बोलें। नो, आप सवाल नहीं कर रहे, आप ये जो है इस चीज को लेके चल रहे हैं। मसला मैंने आपको पहले एक बता दिया कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपने हवाला दिया, वहां पे ईसा इब्न मरियम है। अब आपने ले लिया कि सुन्नतुल्लाह है कि जो शख्स फौत हो जाए। अब ये आपने एक बात ले ली कि हजरत ईसा की हयात वफात पे आप आना चाह रहे हैं, जिसको इतना घुमा के आप ला रहे हैं। एक सिंपल सी बात करें, मैंने अगर आप शुरू से ये प्रोग्राम देख रहे हैं या अभी आपने आप आए हैं? जी नहीं, मैं अगर अभी आया शुरू हूँ। से अच्छा आप अभी आए अभी हैं, आए हैं, अभी आए हैं। फिर मेरी बात सुन लें। मैंने ये बात कह रहा हूं कि मेरे नजदीक कुरान के मुताबिक किसी मेहदी ने, किसी मसीह ने नहीं आना। अब आप कहें क्या कहना चाहते हैं? कुरान करीम में सूरत अराफ में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, और सूरत आल इमरान में भी ये ज़िक्र है कि जो भी नबी, सूरत अराफ में तो खुला अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम्बिया आते रहेंगे, और उसमें माजी की बात नहीं हुई बल्कि मुस्तकबिल की बात की गई है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि या बनी इस तरह की आयत है, मुझे गिनाओ याद नहीं है, पता है मुझे, मैं जो आगे आप बढ़ता हूँ, मैं 35वीं तर्जुमा पढ़ देना रहा चाह रहे हूँ हैं, जी। ठीक है, आई नो दैट, चलें उस आगे आयत में चलें। तो अल्लाह ताला ने खुले तौर पर बयान फरमाया, और फिर ठीक इसी हो तरह गया, सूरत ठीक हो गया। जो आले इमरान है उसमें भी अल्लाह ताला तो ने मैं जो वादा बात किया कह हुआ रहा है। हूं, मैं ये कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे लफ्जों को पहले समझें कि मैं किसी महदी और किसी मसीह के आने का कायल नहीं हूं। और आप मुझे मतलब जिस चीजों की तरफ इशारा दे रहे हैं, सिंपल ये बताएं कि कुरान में किसी महदी के और किसी मसीह के आने का जिक्र नहीं है। सिंपल इज दैट। रसूल आते हैं, आते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शेख साहब, अगर नो कुरान को नो ही हम बहस, नो बहस, नो बहस। सिंपल आप मुझे ये बताएं कि कुरान में कहाँ मेहदी के आने का जिक्र है, कहाँ मसीह के आने का जिक्र है। सिंपल बरखुरदार, ये तो बड़ी सिंपल सी कहीं भी बात है। नहीं है, कहीं नहीं थैंक यू बयान सो किया मच, गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, ओके बात खत्म हो गई यहाँ पे। थैंक यू ओके जी। जी। अब अगर कुरान करीम में इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि हाँ मसीह हाँ, आएगा या मेहदी आएगा, हम्म, तो जो हदीस में जिक्र है ये फिर ठीक है। गलत खबर है, या इन पर यकीन नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। मेरे चंदा, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किसी हदीस को सही कहूं, किसी हदीस को गलत कहूं। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। नंबर एक, मेरे पास अपनी अकल है कि जिस पे मैं परख सकता हूं कि कौन सी हदीस जो है वो कुरान से मुताबिकत रखती है, कौन सी नहीं रखती। और यही अकल मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्तेमाल की थी। जी ठीक जी, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। और कोई सवाल है आपका या खत्म हो गए सवाल? सवाल तो बहुत हैं, फिर वो ज़्यादा टाइम लगेगा। चले, वो हाँ, ये तो हाँ एंड में हाँ, आते हैं तो बहुत होते हैं सवाल। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे चाहूंगा मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूं अगर माइंड ना करें तो? ये जी, मुबशर इमरान ही है, खान ठीक मेरा है। नाम है। नहीं, उनको बताने दें जो पसंद करते हैं नाम। अच्छा, जी सॉरी, मुजाहिद साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम इमरान खान है। इमरान कालू, ओके। अच्छा इमरान कालू साहब, अर्ज ये है कि इस चीज से हट के जाते हुए सिर्फ एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जस्ट फॉर नॉलेज, क्या आपको पता है इन दिनों एक जमात की तरफ से एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है व्हाट्सएप के अंदर कि सख्ती से मना है कमेंट करना, कहीं भी मुसलमानों से जाके बहस में हिस्सा लेना, बातें करना, ये वो आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची बात? जी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में अहमदियों को मना किया गया। हाँ, आप बाहर कहाँ पे नहीं। हैं? मैं जर्मनी में। ओके
پھر ٹھیک ہے، مزے کریں آپ. That's fine. شکریہ. Thank you بیٹا جی.